बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा मखी सूरत मारिज और दा सूरत नूह दे रबत दा दे चे पर सूरत मारिज के दचा जिक्र वशो पागई के द मोमिनीन और द मुशरिकीन द द्वारो च कमदन आक़िबत अल्लाह ताला जिक्र कर आओ पदी सूरत नूह के हाँ पदी कम बयान द मोमिनीन और द मुजरिमीन द्वारो दे। बाकी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खपल कौम ता सनहनीम सवकाल वाज करे दे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि खल्क बा कौम बदे दुमर हुआ हो कि दे बरा उगुर दे दा और पे यो कंबल की ब्यारा गुण को और यो मजबले ता और डेरान ता बयरताओ और ख्याल बददी दाओ कि बस दामुन ख़त्म कि ब्यावा दवाज वखरागे दे ब्यारा पास दिले व मख की बदी तो वलाड़ दी हो बदा ख्याल चेहरा देबा ख़त्म शवी पस बाल बाने ब्यार बेरा उचत शवो और तबलीग बैदी तो शोरो करे और पबाज रिवायत के दार आदि च मरे न भाई खपी का और देब बेहोश शो हाँ आओ दबा आगे हालात की हुई दावे च अल्लाह महद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून खुदा जमा दे कौम द हिदायतों की दा डेर ना पुए दा नहनीम सवाकाल वाज़ो हाँ और दबा खैरे न कवल खैरे बे न कवले कि दे खल्क बोला दा अजाब और तकलीफ वर्क दबा यो खुदाया हाँ हाँ खुदाया पाक दीबाने दी त हिदायत हो कदिया लाड़ नूर नस्ल बददी पैदाश अगब मुसलमानानी न सो नस्लुन ख़त्म सो नस्लुन नस्लन बाद नस्लिन हाँ कौमुन बरा रा पैदा के दल और ख़त्म दल हाँ आओ आखिर कार दे हाँ दगा नस्लुन लाड़ हाँ वो वाज कबूल न कर आखिर कार द खैरे उखले रब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा। इन्ना अरसलना नूहन मुंगरावलेग नूह अलैहिस्सलाम कौम पलता अन अंजिर कौमक मिन क़ब्ल अन यातिहुम अज़ाबुन अलीम। हाँ द अज़ाब नमख के मकदी ओ यरा क़ाल या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतिऊनी यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। तब अल्लाह बतासो तब बख्शिश की हाँ यो समारा बताई कि तासो जमा खबर उमनला बख्शिश ममूशी दे हाँ दे नहनी मुसवकारो कि गम गुनाहुनम कड़ी दी दाब माफ वयो आखिरकुम इला अजलिम मुसम्मा तासलब ताखीर दर की तन्नेटे मुकर्रर पूरे तासलब उम्र के नूर में अल्लाह बरकात वाचो। इन्ना अजलल्लाह इज़ा जाल यौखर अजल अल्लाह ताला चराशी बयान उरुस्तु कीगी हाँ नेटा हाँ नेटा चराल नबिया गोरे नौरुस्तु की लव कुंतुम तालमुन क़ाल रब्बी हाँ ओस आखिरी चिकम देनो नूह अलैहिस्सलाम हाँ पापा दुआए बांध राख वी इन्नी दावतो कौमी या अल्लाह मा खुद दावत वर्कड़ो खपल कौम तालैलन व नहारन दशपिया दौर फलम यजिदहुम सेवान कज़मा दे दावत दी लरा हाँ सेवान कदी लरा दुआई दावत जमा इल्ला फिरारा मगर तेख्ता सुमर च दवाज कोम दी तख्ती व इन्नी कुल्लमा दावतहुम लितग़फिर लहुम जअलू अस्वाबहुम ला नूर दा से कई कि फगुन के गुदी की दी वस्ता शौ सियाबहुम चापी रखी दजान न जामे जामे दजान न चापी रखी चेहरा मुंगा डू खबर नहीं मुंगा डू सावरी दली नहीं व अस्वर्रु दवा में वो को पदे अमल बांधे हाँ दा बद अमली दायम इसरार सतवली शी दवाम वस्तकबरु तकब्बुर वो को इस्तिकबारा सुमैनी दावत हम जेहारा ब्यामा दुइला दावत वर को बजहर सरा कारा बरमला दावत में होता शोरो ख्याल करा लग कला कला खूब में पटी जरगे वर सरा कवली हाँ और दादली में सरा कारा हाँ जरगे शोरो कर
ثم إني علمت لهم بیا مې دې ته اظهار وکړو د حق واسررت لهم اسرارا او جرګې مې وکړې د دې سره په جرګو کولو سره پټ پټ چې کوم دی نو دغه دا جرګې مې ورسره وکړې فقلت ما ورته ویل استغفروا ربکم استغفار وغواړئ چې الله تعالی بچ کی انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ګورئ خاص علی د باندې راغلی دا خپل خپل بارونه به د باندې راشي مدرار څه ته ویل شبیت در پویته وي در پویته وي در چې کوم دی نو اصل کې در د ضرور نه دی ضرور شبیته ویل شي ويمددكم باموال وبنين پتا سو باندې ماما تاسو امداد به کی په مالونو سره مالونه بم ډیر شي بنین او زامن بم ډیر شي ويجعل لكم جنات تاسو له باغ شي درکې ويجعل لكم انهارا او بغردي تعالی نهرونه بدلته پیدا کی مالکم لا ترجون لله وقارا تاسو له څه شوی دي چې تاسو تمنه ساتئ د الله تعالی د احترام او د الله د لوی وقد خلقكم اطوارا حالان کې الله تاسو پیدا کړی په مختلفو حالاتو سره تور ستویل شي تور چې کوم نه حال او طریقې ته ویل شي علم تر تاسو نه ګوره کیف خلق الله سبع سماوات سرنګ الله پیدا کړی دي او اسمانونه تباق یو بل د پاسا ګوره د الله د کائنات ته نه ګوره چې دا او اسمانونه یو بل د پاسه پیدا کړی دي تباق جمع د طبق دا طبق چې کم دین هغه پر لپچېوالی ته ویل شي وجعل القمر فيهن نورا الله پیدا کړی دی په دې کې قمر نور ګور سپګمې د چراغ جوړ کړی دی وجعل الشمس او ګرځول دی نور لرا سراج سراج غټ چراغ ته ویل شي چې هغه په خپل امرنای او بل امرنا ور کوي دته سراج ویل شي والله انبتکم الله تاسو زرغون کړی من الارض د زمکنا نباتا فزرغون کول سرا تاسو الله زرغون کړی د زمکنا ځکه پیدایش چې کم دینو دا د خاور نه کیږي او یا خیال کراله کنه د دنیا د زمکه په چیزونو باندې د بنده پرورش کیږي ثم يعيدكم بیا واپس کی تاسو لره فيها په دې زمکه کې ويخرجكم اخراجا بیا بمراو بسی پرېشتلو سرا بیا بمراو بسی والله جعل لكم الارض بساطا الله ګرځولې تاسو لر د ازمکه بساطن بچاونا زمکه تاسو د پر الله تعالی نرم ګرځولې دا بسترای ګرځولې لتسلكوا منها سبلا فجاجا چې تاسو تلو کوي د دې زمکه نه باغلارو باندې فجاجا چې کو شاده لاري دي سبیل عام دي او فج شارع منهاج غټ لاري ته وي غټ لاري قال نوح الرب ويل نوح عليه السلام ای زما ربا خدایا زما خو چې کم دین زړه پوخ کو خبره و نه اوریدل نو انهم عصوني یا الله دې زمانہ فرمانی وکړه وتبعوا تابعداري وکړه من داغه چا لم يزده مالو چې سیوانه کدل ردیل رمال داغه ولده اولاد داغه الا خساره مگر تاوان دې داغه چا تابعداري وکړه چې هغه مالو مغله چې کوم نه خیر ورنک او هغه اولاد مغله خیر ورنک به د خساره او د تاوان ومکروا مکرن کبارا اے الله دی تدبیر کو په مکر په تدبیر لوی سرا خدای لوی تدبیر زما په مقابله کې وکړو وقالو اویل دی کافرانو لا تذرن مفردوی الہتکم دا خدایان خپل د دینه بګورې جدای نه کوي دا خدایان زمونږ دي کنه دا زمونږ چې کوم دینو دا کامیابی ده ولا تذرن مفردوی ودن ود بتلرا ولا سواع سواع بطلرا ولا يغوص يغوص بطلرا ويعوق او يعوق بطلرا ونصر او نصر بطلرا دا پینځه بوتان دي کنه ود سواع يغوص او يعوق او نصر ګوره د دینه به جدا کېږي نه دا زموږ د زندګۍ سرمایه ده پوښ وکړه ود څه شی دی ود دا یو بوتو په شکل د سړی باندې د نارینه په شکل کې بوتو دغه ته ود وي د زنانه په شکل کې بوتو هغه ته سواع وي سواع
او د زمری په شکل کې بوتو هغه ته یغوس وی یغوس د زمری په شکل او د اس په شکل کې بوتو هغه ته یعوق وی او د ټپس په شکل کې بوتو هغه ته نصر وی دا پنځه بوتان ود د سړی په شکل کې سواع د خزې په شکل کې یغوس د ازمری په شکل کې او یعوق د اس په شکل کې او نصر چې دینو دادو ټپس په شکل خیال کړه او امام بغوی لیکلی دی چې دا پنځه بوتان چې وو دا په اصل کې دا د دې برګان د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په دې مینس کې دا اولیاء نیکان خلق دغه نیکانو خلقو خیال کړه شیطان دی لراغه چې ګورئ دا تاسو خدا نیکان د دې احترام کوي چې دا خپل زبر خلق تیر شوی دي خو خدای د چې تاسو دی له شکلونه جوړ کړئ تصویرونه او بیا غا تصویر ته ګورئ نو تاسو په عبادت کې بنوره جذبه سیوا کیږي دا تاسو پیران او مشران تیر شوی شیطان او تدغه هیله ورک شیطان او تصور کړه دغه هیله وتور خیال کړه لکه اوسم طالبانو له شیطان هیله ور کوي کنه ودا سړی زبر دې د تصویر وباسه که چلو کا تصویر وباسه چې سبا او ته بیا ګور پوه شي بکا ودا خکار وتا دا وته خکار چې کم نه نخکار نه بیا بل موقع کې شیطان راغې نو هغه ورستنی نسل ته وی دا تصویرونه چې دي کنه په خانه خلقو بد دې عبادت کول سجل به کو عبادت به کولو دا د دې مجسمه جوړې کړي نو دغه تصویرونه څه جوړې کړل مجسمه جوړې کړي ورسته نسل چراغ ناغي وتسو هغه وت سجده شروع خیال کړه هغه مجسمه بیا د نوح علیه السلام په شکل کې دغه تصویرونه په شکل د مجسمه باندې خیال کړه نو الله جل شانه فرمایي دا مجسمه وي بیا ته دا شکلونه دا ته مخکې خو اولیاء بیا ته دا شکلونه په مختلفو شکلونو باندې جوړ شو وقد اضلوا بشکدي گمراه کو کثیرن ډیر خلق چا دی بوتانو ډیر خلق گمراه کو ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطيئاتهم د وجه د ګناهونو د دې قومونو د دې نوحیانو او د عراقیانو اغرقوا دی غرق لې شو د دې ګناهونو د وجنه دا عراقیان شو غرق شو فادخلوا نارا پس داخل شو دی ور د جهنم تا فلم یجدوا دی بیان مند لهم د ځان د پاره من دون الله انصارا ما ورستو د الله ما سوا د الله تعالی نه نور مددگار ګورئ اغرقوا فادخلوا نارا دا عذاب قبر د سنه ثابت شو د قران پاک د دې آیات اغرقوا غرق شو خیال کړه لکنه د نوح علیه السلام قوم څه شو غرق شو د غرق کېدلو سره په ادخلوا داخل شو چتا جهنم ته پوښ بک عذاب قبر ثابت شو کنه شو لکه په د پاره د سره دي تعقیب مع الوصل راځي هغه د جهنم مور خو بلا ورستوي اخو بکلی اخو با اخو د عالم برزخ نه بورستوي چې کله عالم آخرت شروع شي خیال کړه لک نه پیدا پاره د سده ولی چې قران پاک کې دا ورستی ژوند داغه په ثم سره ذکر کیږي ورستی ژوند په سره په ثم سره ذکر کیږي دلته کې په پای وسلیه سره ذکر شوی دی دا دلیل د دې خبره ده چې د مرګ سره متصل ثواب یا عذاب شروع کیږي او دغه ثواب او عذاب څه دی دا عذاب قبر یا ثواب قبر دی خیال کړه وقال نوح الرب نوح عليه السلام اي زما رب لا تذر على الارض ما پیدا کوا ما پرې دوا پدې مکه باندې منل کافرینا د کافرانو نه دایره سوک سکونت کوونکې خدایا
چې یو ساکن د نه پاتې نشي په دې ځمکه باندې ها وزر ستویلی شي ترک ته انک انتظرهم یا الله کتا دوی پرې خودل خدای دې له نور چې کوم نه مهلت مو ورکوا کتا ولا مهلت ورکا یذل عبادک نور خلق به گمراه کی ولا یلدو د دین بنځيږي الا فاجرن کفارا دی بنځيږي مگر فاجرانو ناشکرانو لرا رب اغفر لي اے رب زما بخشش وکي ماتا ولي والدي مور پلار زماتا ولي من دخل بیتیا او هغه چاته چې داخل شي کور زماتا مؤمنان په حالت ایمان کې وللمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان ناری نو زنانو تا یا الله دې تاسو کې بخشش خیال کرا لک مولانا سے دو گروشتو مولانا نصیر الدین رحمت الله علیه هغه به دا زمانہ دا د ولی والدی نه د پوښې به کنه دا صرف د رب اغفر لي د دغه زمانہ دا خیال کرا لک هغه زمانہ کې دا فتنه شروع شو اوس خدای نه سو چند نور می سیوا شو سورۃ الجن ما کې سورۃ نوح ذکر شو او دا سورۃ جن دی دوالو رب داده چې سورۃ نوح کې هغه کې د نوح علی السلام د تبلیغ ذکر دی او په سورۃ جن کې د نبی علی السلام د تبلیغ ذکر دی او د جناتو د تبلیغ ذکر دی چې جناتم تبلیغ کړي دي خپل قومونو د دوالو ذکر او باقی شان نزول داده د دې سورۃ جن چې د بعثتنا مخکې بدا پیدیان او شیطانان دې بعثته خطل اسمان ته بخطل او دی با د فرشتو خبره اوریدل او دنیا ته به ساحران او ته را رسولې چې کله نبی علی السلام مبعوث شو نبی شهاب ثاقب باندې با شیطانان وشتل کېدل د دې تحقیق د لپاره د جنات په دنیا کې خارج شو او حتی چې نبی علی السلام ته راورسېد او دا سورته آیاتونه د قران پاک واورید او په ایمان باندې مشرف شو او دا سورته جن الله تعالی نازل کړ دغه نه ورستو سورته جن الله تعالی نازل او دغه جنات او بیان په دې سورته جن کې شوی خیال کړه زه هغه مخ ورځو کې یو پیریانی لبوتل ما نو هغه ماته مولانا صاحب نور دمونه را باندې ما چوا ماته سورته جن ولا سره د ترجمه واوښه به یا پاک خدای دا خو زبردست امتحان را باندې راوست بس شروع مې وته وکړه ترجمه به مې کوله او آیاتونه مې قران شریف راو چې سورته جن مې وته ولوسوي باس مونږ وزو واوښه به امتحان زما واغست واوښه به نه دا یو شان نزول دی بل شان نزول دا ذکر کړی دی چې په زمانہ د جاهلیت کې با کله چې خلک په سفر باندې ته ځنګل براغه شپه براله نو الته کې با د پیریانو به خلک یراو د قافلې خلک د قافلې کوم مشر چې هغه به یو کلمه وویل هغه کلمه باندې با دغه قافله د پیریانو د حملې نه بچ شو هغه سبا هغه مشر د قافلې بسوي اعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه اعوذ بعزيز هذا الوادي ز پناه غوالم په بادشاہ د دې بیابان سره من شر سفهاء قومه د شر د سفهاء د قوم ده پس لاګنه به بیا پیریان وغږ نشو کول ولی پناه به پچاو غختله په پناه به په بادشاہ باندې غختله چې د دې ځنګل د بادشاہ پناه غواړم د شر د سفهاء د قوم ده نه دویم شان نزول د دې لپاره دا ذکر کړه خیال کړه او
دریم شان نزول دا ذکر کړی دی چې کله حضرت ابو طالب وفات شو نو نبی علیہ السلام طائف ته چې کوم نه لاړ شو د دې لپاره چې دلته په مکه معظمه کې خو زما د اسرې او زما د امداد څوک حضرت ابو طالب او هغه وفات شو اوس چې زه لاړ شم کچره د طائف خلق مسلمانان شي او زما سره ملګری شي نو نبی علیہ السلام طائف ته لاړ شو په طائف کې یو سردارو چې داغه نوم عمر او داغه درې زامن نبی علیہ السلام د هر یو سره ځان له ملاقات عبد یالیل او مسعود او حبیب دا درې چې کوم نه رونو هغه یو چې کوم دینو نبی علیہ السلام ته ویخه نچته پیغمبري انو ته پیغمبري نو تعالی چې کوم دینه خروم نه درکاو چې باغې باندې سور راغلی وي دا 50 کیلومتره مزل دی پیاده وکړو ا دې غره ته پیاده راو ختلې په شپه بیا هغه بل چې کوم دینه هغه ورته وی یاره زه خو تا ته نه په دغه ویلې شم نه درته پیغمبر ویلې شم او نه د انکار کولې شم ځکه چې کچره زه انکار وکم اسنه چې ته پیغمبر او عذاب راشي خیال کړه هغه انکار وکړو هغه بل انکار وکړو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې نوجوانان او ماشومان ورپسې کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګټو وشتلو باندې شروع او حالان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتډیر پریادي شکل کې ویلو چې دا تر اوسه پورې خو ما د خپل قوم سره وخت راو لیکن زما دا غینه ستمه پیدا نشوله نو زما دا تمه و چې تاسو به زما سره په دې کې مدد وکړي او تاسو به زما امداد چې کوم دین وکړي نو هغه دغه انجام وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویشته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د هغینا خطر راکوس شو د جبل طائف نه دا غین راکوس شو لاندې د عتبه او د شیبه باغو د انګورو او د کجورو هغه باغ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کفارو نه پناه شو هغه ویني په راتللې او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک باندې په پیزار کې جمع کېدلې او دا تکلیف چې کم نه شروع شو او بیا الته کې الله ته جړا وکړه په باغ کې وی اللهم اشکو الیک بسی و حزنی یا الله تا ته شکایت کوم د خپل تکلیف او د خپل پریشانی و ضعف قوتي تا ته فریاد کوم چې زما قوت ډیر کمزور دی قلت حیلتی او تا ته فریاد کوم چې زما تدبیر ډیر کم دی وهوانی علی الناس او تا ته فریاد کوم چې ډیر کمزور شوم د خلقو ته یا الله ته زما مدد وکړي دا فریاد نبی علیہ السلام الته کې وکړو جړای الله ته وکړه پدې کې عتبه او شیبه خپل باغ ته راغلیو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا خپل نوکر راولېګ نوکر نومي چې کم دینو دا عیداس ته عیداس او د نصرانی مذهب والا دی عیداس نومي دی هغه راولېګ تورشه دا د انګور دا خوشه دی میلمل ورکا چې کله هغه د انګور خوشه راوړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غنه خوراک شروع کو مخکې بسم الله ویلا دغه عیداس ورته ودا ستاسو په دې علاقه کې خو بسم الله نه وي دا تا څنګه بسم الله ویلا نو هغه ورته وی چې دا دغه دا به ملما دا عیداس وی ته د کم ځای هغه وی ته د نینوا د خارمه وی خاد نینوا خو زما یو 200 التکی لاغنم یونس علیه السلام دی او هغه پیغمبرو او زه هم پیغمبرم زه هم پیغمبر چې دا وی نعیداس چې کم دینو نه په رامنډ کړل او په تندی باندې خپل کو او لاسونه خپې ولا خپل ولې چې دا پیغمبر دی دا غزینا عتبه او شیبه ګوري او یو بل سره لګیاو شو بیا زمونږه نوکریم خراب کو هغه هم چې کم دینو دا د دین خپل چې کم دینه بدل او چې کله
نبی علیه السلام دغه خوراکي چې کوم دین وکړو او بیا چې کوم دین د دینه رخصت شو هغه عداس چې واپس لاړ شو عتبه شیبه هغه وته دا سوکو تاو پیجند چې د تاندې دی ولا خپل کولا تخپې دی ولا خپل کړل وی او وی د چې کوم دین دا پیغمبر دی ځکه دا ما چې کوم دین دی خپل او هغه وته وی داغه د ستا مذهب د مذهب نه غوړه دی ستا نصرانیت د مذهب نه غوړه دی دا تا خو نه کړو چې دی چې کوم دی د دومره احترام دی بهرحال دا سورته جن یا په دغه واقعا کې نازل شوه دی کم د طائف نه چې کم بیا نبی علی السلام ته په واپسۍ کې بیا د سار په منځ کې تلاوت کو او سورته لوستو دا جنات نصیبین هغه حاضر شو چې هغه یا وو یا نه او دا تلاوت واوریدو نو ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به خیال کراله او سهل ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه وایي چې زه بیت الله شریف ته تلم بیت الله شریف کې یو سړی وو چې هغه جوبا غوښتي و او زړه جوبه اغوښتي و او طوافونه کولو وی ماته وی ته ولې دا چې په تعجب سره ماته ګوري او ماته دې چې کوم نه خیال دی دا جوبه چې دا ته یې د دې وسه وکاله وشو د ما په دې وجود باندې خیال کراله کنه او په دې جوبه کې ما د عیسی علیه السلام سره ملاقات کړې دي او په دې جوبه کې ما ستاسو د پیغمبر سره ملاقات وکړ او زه طواف کوم وی ماته نه تاسو کو دغه سهل ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وای ماته نه تاسو کې چې ته سوکه وی چې د جناتو د نصیبین نه یم زه د هغه جناتو نه یم چې د نبی علی السلام سره په نصیبین نه راغلیو او دلته ایمان راوړو په دې مکه معظمه کې نو الله فرمایي قل اوحي الی و ای پیغمبر علیه السلام وحی شوی د ماته انه استمع نفر من الجن چې وکه خودو یو ډلې د جناتو نبی علیه السلام ته دغه جن د نصیبین علم نو الا علم راغی چې دا صورت نازل شو وقالوا انا سمعنا اول دي پیریانو مونږ واورید قرانا عجبا یو قران عجيبا مونږ عجیب قران واورید يهدي الى الرشد چې هدایت کوي الى الرشد نیکی طرف ته هدایت کوي فآمنا به مونږ ایمان راوړلو په دې باندې ولن نشرک بربنا احد شرک مونږ نه کو پر خپل باندې دې هیچا شرک نه کو ان شاء الله چې دې میدان ته هم ډیر پیریان راغلي او هغه ذکر د پار راضي اوري چې کوم دین قران پاک وانه تعالی جد ربنا او بشک ډیر لوی دی هغه شان در رب زمونږه جد څه ته ویل شي شان ته وتعالى جدک ولا اله غیر وانه تعالی جد ربنا ډیر لوی دی شان در رب زمونږه متحد صاحبتن ندینی سره به الله تعالی صاحبتن بی لرها بی نشته ده ولا ولدا نه بچي وانه كان يقول سفيهنا ويبا قمقل زمونګه علی الله پچابوي وی په الله تعالی باندې شتتن د ظلم خبري دا د پیریانو هغه بیان دي چې زمونګه مشرانو با په الله باندې د ظلم خبري کول واننا ظننا امونګه ګمان کړی دی ان تقول الانس والجن على الله كذبا چې چرې به ونه وایي انسانان او جنات په الله باندې درو زمو خدا خیالو چې انسان او جنات په چرې په الله باندې درو خیال کړه خو چې کله دی شرک شروع کو دی جنات او دی انسانانو نمونګه په دوکشو مونږ په دې په دوکشو او مونږ ویره دا برښتیا وین نمونږ د دې مرګتیا شروع او د دې سره په باطل کې مونږ شو شریک ورنه زمونږه خدا ګمان نو چې دا ټول انسانان به گمراه کیږي او ټول چې کوم نه جنات به گمراه کیږي وانه کان رجال من الجن
بشک وو یو څو سړی د جن د انسانانو نه یو څو سړی د انسانانو هغه بچ چل کاو چې کله قافله بتللا يعوذون دی په پناه حاصلولا برجال من الجن فرجال د جنات سرا اللهم اني اعوذ خیال کراله کنه دا کلمه به ویلا چې من شر سفهاء قومه اعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه ندی په پناه حاصلولا په مشرانو د جنات سرا فزادوهم سوا به کدی لرا رهقا تکبر به د جنات نور سواش وانهم ظنوا ځکه چې دا د جن چې کوم دین دا خیال کراله تکبر دا د ور نه پیدا دي نه تکبر پکې زیات وانهم ظنوا ادي ګمانو کو کما ظننتم څنګه چې تاسو ګمانو دی ګمانو کو لکه څنګه چې تاسو ګمانو الله يبعث الله احد چې الله به پیدا نه کیږي چاله را د دې ګمانو لکه د انسانانو ګمانو چې بل پیغمبر به نه راځي وان لمسنا السماء بشک مونږه مسکه اسمان لرا مونږ به اسمان ته رسیدلو فوجدناها ملئت حرسا ومونږ اسمان لرا چې ډک شو د څوکیدارانو نه څوکیداران سو پرشته شدیدن د سخت څوکیدارانو وشهوبن او د لمبو د ورنا لمبي د ور په مونږ باندې راتللې د اسمان وان كنا نقعد منها من بكنا استلو په دې اسمان کې مقاعد للسمع پاغه مورشو باندې دا ورېدلو د پاره په مورشو باندې بځای باندې ممکن استلو چې مونږ د ملائکو خبري واورو فمن يستمع الان سوق چې واوري دغه خبري وسو یجد له شهابا امید ځان د پاره اغلم به دور رصدن چې هغه صحیح رصدن معنی اور چې دله چې دغه لمبا دا مقرر شوی د پاره د څه د پاره چې دا راوښتل شي د اسمان د برنه وګوري چر لمبا د ور را روانه وان لا ندري ازمونګ علم نو اشر اريد بمن في الارض آیا د شر اراده شوی د ځمکه په مخلوق باندې آیا ځمکه ته انقلاب راغله دی خو چې د شر انقلاب دی ام اراد بهم ربهم رشدا یا الله دې ته اراده کړی د هدایت چایا دا انقلاب د هدایت دی او کدا د شر او د عذاب دی وان منا صالحون بشک مون کې بعض صالحان دي ومنا دون ذلك بعض په مون کې کم دي د دینا بعض صالحان دي او بعض سرکشان دي کنا طرائق قددا مونږه پدا چلارو باندې قددا چې مختلفي دي مونږ په مختلفو لارې څوک د ایمان په لار باندې روان دي او څوک د کفر په لار باندې روان دي طرائق زموږ د طریق دا او قددا د قد نه د قد ستوي پرې کولو مان دو جدا جدا لارې خیال کرا وان ظننا ازمنګ ګمانو الله نوجد الله چې مونږ به عاجز نه کو الله تعالی لرا په الارض پزمک کې ولا نعجزه ازمن ګمانو چې مونږ به عاجز نه کو الله تعالی لرا حربن فتح اختصارا زمونږ دا خیالو چې مونږ د الله نه بچ کېدل نه شو کاله مونږ له عذاب راکای نو قادر دی وان لما سمعنا الهدى مونږ کله چې واورید هدایت چې کله مونږ مکه معظمه ته لاړو او هدایت مو واورید په د سار په مانځ کې آمنا بی مونږ ایمان راوړو په هغه باندې فمن یؤمن بربی اوس که څوک د جناتو نه انکار کوي چې نشتا یا بدن ته نه نوځي دا کفر دی ولی سورته جن ټول دغه جناتو په حق دی فمن یؤمن بربی چا چې ایمان راوړو پر خپل باندې فلا يخاف بخسا دی به اون یریږي د تاوان نه ولا رحقا نه د ظلم نه په د باندې باندې تاوان راشي او نه به په د باندې ظلم او زیاته وشي وان منا صالحون بشک من کې بعض مسلمان دي ومن القاسطون په من کې بعض ظالمان دي په من کې مسلمان هم شته او ظالمان هم شته واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا خیال کړه یو مقصد ان الله يحب المقسطين هغه منصف ته ویل شي او قاصد څه ته وی ظالم ته وی خیال کړه په مصدرونو کې فرق دی د قصود نه چشي
خیال کراله کنه د قصود نه ظلم ته وای او چې د قسط نشي نه بیا انصاف ته وای قائما بالقسط خیال کراله فرق په مصادر ومن اسلم چا چې اسلام راوړلو فاولئک دغه خلق چې د تحرر رشدا دی سوچ کو د هدایت چې اسلام راوړو دی د هدایت سوچو واما القاسطون هر چې ظالمان دي وکانو لجهنم حطبا د جهنم خشاک والله استقاموا على الطريقه کچری دی قائم شوی پچې د لار باندې الله فرمایي کچری دا انسانان یا دا پیریان پچې د لار قائم شوی لا اسقیناهم ما ان غدقا مونږ بس کولې وی په دې باندې هغه بو غټي غټي غټ ساس کی معنا هغه بو غټ ساس کی غدق څه ته ویل شي غدق غټو ساس کو ته معنا ځمکه بوله مونږ آبادی کړې وې دا اوس مونږه سوالونه کو خدای باران ما غدق نشته ده پوښې به کنه خلق پتا تکلیف خلق پتا ده غدق غټو ساس کو والو بوته وي خام غدق شوبوب خیال کراله کنه او خیال کراله غدق شوبوب وابل فإن لم يصبها وابل فتول نری باران ته طول وي بغش وي توش وي پوښې به کنه او لنفتنهم فيه د دې د پاره چې مونږ امتحانو کو د دې فيه په دا غټ باران کې غټ باران نه پیراول د امتحان د پاره ومن يعرض او چې اعراض کو عن ذکر ربه د ذکر د رب نه يسلك عذابا سوادا عذاب بوجي دلرا عذاب دنگ عذاب وجت عذاب وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد وانه لما قام عبد الله شان داده دامغه تقریر د چاته د پیریان لما قام عبد الله کله چې ودرې د بنده د الله شغه څوک دی نبی علی السلام يدعوه چې دعوت ورکاو خیال کراله دعوت ورکاو دی ستا دی قران پاک ته کادو قریب ده چې دا پیریان یکونون علیه لبدا ګرځیدلې وي په د باندې لمسه دا چې دا پیریان چاپیر شو د نبی علیہ السلام لکه لمسه چې چاپیر شي لبد څه ته ویلې شي لمسه ته قل او اے حبیبا انما ادعو ربي بشک از دعوت ورکوم رب پلتا ولا اشرك به احد قل اني ورتوا اے حبیبا اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا مالک نه ما تاسو د پاره د ضرر او نه د هدایت قل اني لن يجيرني ورتوا یا بچمن کی مال را من الله احد دا عذاب د الله تعالی نه هیڅ کچری ما الله نه بچ کی سوق زما بچ کون کی نشي ولن اجد من دوني ملتحدا چر بذب او نمما ما سوا د الله تعالی نه بل زائد پنا بل زائد سو د پنا لحد څه ویلیش لحد طرف ته ویلیش هلکه یو قبر وی شق دی بل ذریح دی بل څه دی لحد دی د طرف قبر تسوي لحد وش التحاد ویلی شي طرف تکیدل ډډه تکیدل ملحد ته ملحد ولی وي خیال کراله کنه د دین نه څه برطرف شوی پوښي الا بلاغا من الله مگر تبلیغ د جانب د الله تعالی نه ورسالته زب اونم مما س خیال کراله زائد پنا مگر سو الا بلاغا من الله مگر د تبلیغ د جانب د الله تعالی نه څه مطلب یعنی زبا کم دا کی پنا مما په تبلیغ کولو کې د جانب د الله تعالی نه خوشبک دا الا بلاغنا دا چې کوم دینو دا استثناء ده د سنه یعنی دا استثناء ده د دینه چې ضرر او د نفع مالک یو الله خیال کړه او زما بغیر د الله نه زمانه چې کوم دینه زائد پناشته ده او نه زائد بچاوشته ده مگر یو شی زما زائد بچاو ده چې هغه تبلیغ کول دي د جانب د الله تعالی تبلیغ کول دي ورسالات او پیغامات ته الله رسول دي کوشش وکړه الا بلاغ من الله
مگر تبلیغ د جانب د الله تعالی نه. دا استثناء شول د سنا لن اجدا من دونه ملتحدا، ز چرې به ونمم د الله تعالی نه زائد پناه مگر چې کوم نه سو مگر زما د پاره زائد پناه څه دی هغه تبلیغ د جانب د الله تعالی نه او رسالات بیانول. خیال کړه. او ومن یعص الله چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی نه او رسوله او فإن له نار جهنم خالدین فيها ابدا حتى اذا رأوا ما يوعدون. تا حتی دا غایه چې کوم دین واقع ده صدا د حتی اذا رأوا ما يوعدون تا چې دا خلق ویني هغه عذاب چې د دې سره وعده کیږي. معنا دا انتها د صدا انتها د کافرانو د جهالت او د انکار د کافرانو، یعنی انکار د کافرانو به تر کمه پوری وشي. یعنی یکون انکارهم حتی اذا رأوا ما يوعدون، انکار د کافرانو به تر هغه پوری چې دی عذاب ویني. پس يعلمون التب بیا پوشي من عذاب ناصرا سوق دي ډیر کمزوري په اعتبار د مددگار سره واقل عددا سوق ډیر کم دي شمار والا التب پوشي چرا لخر د چا لګ دي او مددگار د چا لګ دي. ورته اے حبيبا ان ادري زنه پويګما اقريب ما توعدون آیا نزدې دي هغه عذاب چې تاسو سره وعده کیږي ام يجعل له ربي امدا یا ګرځي الله تعالی داغه د پاره یو مسافت ما ته علم نشته دي چې دا عذاب تاسو نږدې دي اګه پدې کې مسافت شته. امد ویلې شي امدم بعیده، امد ویلې شي مسافت زمانی یا مکانی ته امد ویلې شي. عالم الغیب د الله تعالی عالم د غیب دی فلا یظهر علی غیب احد، نه غالب کوي په خپل غیب باندې یو کس لرا. خیال کړه خپل مغیبات هغه چاته نه خي، خپل مغیبات چاته نه خي الا من مگر هغه چاته خي ارتضا چې الله په خوشاله شي من رسول دی یو رسول ته الله تعالی علوم غیبیه ور کوي. سوال ور کوي علوم غیبیه ویل شي دته مونږه انباء الغیب وایوخه سوته وایو انباء الغیب ځکه د علم غیب د پاره درې شرطونه دي تاسو مخکې ذکرو. هغه ته علم غیب ویل شي چې هغه ذاتی وي سوي عطوایی نه وي. د پیغمبرانو علم څه دی؟ عطوایی دی. بلدا د چې هغه کولی وي او د پیغمبرانو علم څه دی؟ جزئی دی. او دریم تعریف د علم غیب دا دی چې هغه بلا اسباب دغه دا بلا اسباب وي او د پیغمبرانو علم څه دی؟ بلا اسباب. نه دا د علم غیب تعریف په دې باندې صادق نه دی. دې ته څه ویل شي؟ دې ته انباء الغیب ویل شي. فانه يسلك من بين يديه، بشکا الله تعالی بیاي مخکې د دې پیغمبرنا ومن خلفه او رسول دنا رسولان هغه فرشتو لرا چې هغه نگهبانی کوونکی. یو رسول چې هغه الله تعالی پر راضي شي د علوم غیبیه ورکی او بیا انه ضمیر الله تعالی بیا الله تعالی د سره رواني کې څو فرشتي و سره رواني اے چې کما کله وحی چې کم دین الله تعالی نازلی څلور فرشتي د په مدد کې دغه وحی په مدد کې دار رواني کوشش وکړه او دغه فرشتي رواني کم ځای رواني وي من بین دې مخکې د پیغمبرنا ومن خلفي او د ورسو د پیغمبرنا یا دا د یده او خلفه ضمیر راجع ده وحی ته دغه الله تعالی د رواني کې وړاندې دغه وحینا دو فرشتي او دو فرشتي ته نورستو رواني کې د څه د پاره رصدن د پاره چې کم دین د حفاظت ته دغه وحی معنا راسدتن له راسدتن له په د چال کې چې دا فرشتي نگهبانی کوي دغه وحی د څه د پاره ليعلم ان قبله رسالات ربهم د دې لپاره چې الله ته معلومات شي چې دې فرشتو ورسولې هغه پیغامونه در خپل هغه پوری دا فرشتي د دې سره د دې وحي سره رواني چې پیغمبر ته ورسي او الله ته معلومه شي په علم ظاهر سره
چې فرشتو وحی ورسوله پیغمبر ته واحاط بما لديهم او الله ته علم راشي دا هغه خبرو چې پنځ دې باندې دي الله چې کوم دینو دا خیال کړاله یا الله تعالی احاطه کړی دی الله احاطه کړی دا بما لديهم دا علوم چې پنځ دې باندې دي د پیغمبرانو سره چې کوم علوم دي هغه باندې الله پاک احاطه کړی دا واحصا او الله تعالی شمارل دي کل شی هر شی لرا عددا پشمار سره هر شی د الله تعالی د علم او د شمار دلان نه د کل شی ان مراد وهم کې دلی شي اجزا د وهم کې دلی شي چې الله تعالی احاطه کړی د هغه وحی باندې چې هغه وحی باندې د چا باندې باندې د پیغمبرانو باندې او الله تعالی دغه وحی د دې اجزام څه دي هغه پشمار کې راوځي خیال کړه